میں اس سیمینار میں شرکت کرتے ہوئے خوشی محسوس بھی کر رہا ہوں اور اس سے متعلقہ ذمہ داریوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوں۔ اس سال ربا پر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میری طرف سے منتظمین اس سیمینار کے انعقاد پر نہایت ہی تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ آج ہمارے لیے دو اہم ترین اسٹیک ہولڈرز یعنی کاروباری حضرات اور شریعہ اسکالرز کو ایک چھت تلے جمع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں حاضرین کو 2001 میں لے کر جانا چاہتا ہوں، جب 1980 کی دہائی میں مالی نظام کی اسلامائزیشن کو بتدریج روایتی نظام کے متوازی تشکیل دینے کے تجربے سے سیکھنے کے بعد پاکستان میں اسلامک بینکاری پھر سے شروع کی گئی تھی۔ تب سے حکومت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس فروغ کے لیے پرعزم ہیں، اور آج ہم ان چند ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے لیے قانونی ضوابطگی اور شرعیہ گورننس کا ایک جامع فریم ورک تیار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں بہترین بین الاقوامی روایات پر عمل کرتے ہوئے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں، جس میں کہ ہمارے بینکاروں کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہمارے کنونشنل بینکس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکیں، اس سلسلے میں بھی ہم نے ترجیحی بنیادوں پر بہت سے اقدامات کیے ہیں تاکہ اسلامک ملک میں اسلامک بینکاری انڈسٹری کو فروغ اور ترقی دی جا سکے۔ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں چند ایک اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان میں ہمارے پاس 5 فل فلیج اسلامک بینک یعنی مکمل جو اسلامی بینکاری کا نظام جو آفر کر رہے ہیں، فل فلیج 5 بینکس ہیں، اور 17 روایتی بینکس ہیں جو کہ جن کی کے برانچز جو ہیں، جن کو ہم ونڈوز کہتے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ان سب کی 4000 سے زیادہ برانچز اس وقت پورے ملک کے 127 اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ اسلامک بینکنگ ملک کے بینکاری نظام کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، اور اس نے مجموعی بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں بالترتیب 20% اور 21% کا مارکیٹ شیئر حاصل کر لیا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس کا اینول گروتھ ریٹ بالترتیب 25% اور 22% رہا ہے، جو ہمارے روایتی بینکس ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جس سے ایک بات بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ملک میں اسلامک بینکنگ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کنونشنل بینک سے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے اسٹیٹ بینک اور حکومت اس سلسلے میں مزید اقدامات کر رہے ہیں تاکہ عوام کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ کیلنڈر سال 2021 کے دوران اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں مجموعی طور پر بالترتیب 1308 ارب روپے یعنی 30.6% اور 822 ارب روپے یعنی 24.2% کا زبردست سال بہ سال اضافہ ہوا ہے، جو کہ کسی بھی سال میں اسلامک بینکنگ کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں بلند ترین اضافہ ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران اسلامک بینکنگ نے کئی قسم کے پروڈکٹس کی پیشکش کی ہے، جس میں فائنانسنگ کے تقریباً وہ تمام اسلامک طریقے شامل ہیں جن سے معیشت کے بیشتر شعبوں کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ میں کاروباری طبقے کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسلامی بینکاری اداروں کو ملک کے معاشی ترقی میں ان کا ضروری کردار ادا کرنے کے سلسلے میں جو سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ بینک نے وہ سب اقدامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک نے رینیویبل انرجی، ایگریکلچر، SME فائنانسنگ، ہاؤزنگ کے شعبوں میں متعدد اسلامی مارک اپ سبسڈی اور ری فائنانس اسکیمیں بھی متعارف کرائی ہیں۔ حال ہی میں اسلامک بینکاری اداروں کو لیکوڈیٹی مینجمنٹ اور اس سلسلے میں
सेंट्रल बैंक से दूसरे जो तावन दरकार थे, हमने वो सब इकदामात भी किए हैं ताकि इस्लामिक बैंकों को उनके कारोबार में सहूलत फराहम की जा सके। ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2022 में वफाकी शरई अदालत ने अपने फ़ैसले में सूद से मुतल्लक अमूर को निपटा दिया था और कानूनी तरामीम और मुईशत से सूद के मखसूस वक़्त में ख़ात्मे के मुतल्लक हदायत जारी की थी। स्टेट बैंक ने बैंकारी निज़ाम के रेगुलेटर की हैसियत से न सिर्फ इस फ़ैसले का खैर मकदम किया है, बल्कि इस फ़ैसले पर इसकी मुकम्मल रूह के मुताबिक अमल दरामद के हवाले से अपने मजबूत अज़म का इजहार भी किया है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के बैंकारी निज़ाम से सूद के ख़ात्मे के लिए हाल ही में अपने पुख्ता अज़म का दोबारा से इजहार किया है और वो नहायत हौसला अफजा है। इसी अज़म की बिना पर हमने वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपैलेट बेंच में दाखिल अपनी अपील वापस ले ली है। सरकारी शोबे के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी अपील वापस ले ली है। इस सेमिनार में मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना साहब की शिरकत से भी मौजूदा हुकूमत का ये अखलास ज़ाहिर होता है कि वो मईशत से रबा का ख़ात्मा चाहती है। मैं इस बात का इआदा करना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है और इस मामले में हमने एक जामिया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पहले से ही काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद रवायती बैंकारी को इस्लामिक बैंकारी निज़ाम में तब्दील करना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये काम तमाम स्टेक होल्डर्स, बिलखसूस शरिया स्कॉलर्स, सरकारी अदारों और बैंकारी शोबे के फ़आल तावन के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेट बैंक जल्द ही तमाम स्टेक होल्डर्स से रब्ता करेगा ताकि सूद के मुकम्मल खात्मे के रास्ते में आने वाले मुतल्लिका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा सकें। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टेट बैंक ने इस समत में पहले ही एक बड़ा कदम उठाते हुए आला सतह के एक वर्किंग ग्रुप को फ़आल कर दिया है, जिसमें स्टेट बैंक, SCCP, वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स शामिल हैं। इसके अलावा शरिया स्कॉलर्स और इस्लामिक फाइनेंस में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। इस वर्किंग ग्रुप का काम मुकर्ररा मुद्दत में ऐसे स्कूक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि काबिल अमल हों। इस ग्रुप को ख़ास तौर पर एसेट लाइट स्कूक स्ट्रक्चर पर काम करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब हम स्कूक फिक्स्ड एसेट्स की बुनियाद पर करते हैं तो हुकूमत के पास उतने फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते कि वो मतलूबा मकदार में स्कूक जारी कर सकें। तो इसलिए इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर और दुनिया के कुछ ममालिक में शुरू किया गया है और उसी से इस्तिफ़ादा करते हुए हम भी चाहते हैं कि हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, शरिया स्कॉलर्स हैं, वो भी इस अल्टरनेट स्ट्रक्चर पर काम करें और एसेट लाइक स्कूक स्ट्रक्चर के सिलसिले में अपनी तजावीज़ पेश करें। मेरे ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग की नई मनाज़िल रवायती बैंकारी के मुकाबले में वसी तर समाजी व मुआशी असरात पैदा करने और हालिया डिजिटल लहर में शामिल करके इसके हकीकी इम्कानात से इस्तिफ़ादा करना है। इस ज़िम्मन में इस्लामिक बैंकिंग अदारों से तवक्को है कि वो फिल वक्त अंडर सर्व शोबों यानी ज़राअत, SMEs, माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग जैसे शोबों में सरगर्मी से मनसूबा साजी करें ताकि बेहतर मुनाफा के इम्कानात के अलावा ये शोबे शरह नमूद, मुलाज़मतें पैदा करने और मुल्क की मजमूई तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। आखिर में मैं इस सेमिनार के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पाकिस्तान के हवाले से रिबा की ममानियत के मौजू पर बात करने का मौका फराहम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेमिनार के शुरा की गुफ्तगू हम सब के लिए बेहद कारआमद व मुफीद साबित होगी। शुक्रिया।